Good morning, students. This is the exam corner 3, the third session, and I am going to continue the plant kingdom, that is pteridophytes. Okay. Regarding this pteridophytes, that is fern plants, the major questions that may occur in your examination are 5 marks question as usual, the general properties of general features of pteridophytes. Okay. So let us discuss about the general features and then other smaller questions. Okay. So first general features. Okay. General features. So ಇವನ್ನ ಯಾವ ತರ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. Enumerate the salient features of pteridophytes ಅನ್ಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ list the major features of pteridophytes ಅನ್ಬಹುದು. Write the general characteristics of pteridophytes ಅನ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಯಾವ್ದಾರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲಿ pteridophytes 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ 7-8 ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವ್ರನ್ನ ಬೇರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಆಲ್ಗೆಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಇನ್ನ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಆಲ್ಗೆ ಅಂಡ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್, ಹಿಯರ್ pteridophytes are quite different in their level of organization, because in case of algae and bryophyta, the plant bodies are thalloid. That means there is no differentiation in the plant body like root, stem, or leaf in such cases, as they are non-vascular. But here these are quite evolved when compared to those two. Okay, because these are the pteridophytes. Pteridophytes are the first terrestrial plants. These are the first terrestrial plants, and they are vascular plants. So vascular plants. These are two important points, so we have to mention regarding these pteridophytes. The first terrestrial, these are the plants which colonize the terrestrial surface, on the soil surface for first time completely. Okay. So regarding the bryophyta, they are also on moist soil. However, the complete members of this division, they successfully lead the entire life cycle on the soil surface for first time. That is why these are first terrestrial plants, and these are vascular plants. Yes, this is the first time in plant kingdom we referring the vascular plants, because in the lower plants those are non-vascular. Because here, due to the presence of the vascular tissue, xylem and phloem, you know that xylem is a water conducting tissue and phloem is the food conducting tissue. Since such conducting tissues are present, they can supply the food and water to the each and every corner of the plant. That is why these plants, they grow vertically. So hence they are not a thalloid in nature. Okay, so iವರು thalloid ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಬಾಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗುತ್ತೆ. So therefore these are vascular plants. That is important. The second point we have to mention here is the life cycle once again. So ನೇರ life cycle ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋಣ. So they exhibit, these plants exhibit. Okay, exhibit once again like our bryophytes, haplodiploidic life cycle. Nodi, haplo. Okay, so haplodiploidic life cycle. Haplodiploidic life cycle. So ಏನು ನಿನ್ನೆ ನಾವು ನೋಡಿದೀವೋ haplodiploidic life cycle, D2 haplodiploidic life cycle ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. That means both the gametophyte and sporophyte are multicellular and they lead the independent life here. So that is why these are haplodiploidic. Here gametophyte is haploid and sporophyte is diploid. So the entire life cycle, it includes 2 generations, that is a haploid generation and a diploid generation. That is why it is a haplodiploidic life cycle. Okay, right. So here life cycle in the main plant body. Yes, so main plant body ಇದ್ರಾಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Okay, main plant body. Here the predominant stage, dominant stage, that is a sporophyte. Okay, sporophyte. So
when compared to the algae and bryophyta, here this is the dominant stage. In those cases, algae and bryophyta, that is gametophyta, but here this is a sporophyte, and onwards gymnosperms and angiosperms all are a sporophyte is the dominant stage. So main plant body is a sporophyte, and this sporophytic body it possesses true roots, true stem, yes, true stem, and true leaves are present. That means here root, stem, or leaf, they possesses all the qualities of a root, stem, leaf. That's why that term true. So in case of bryophyta, those are root like, leaf like, stem like. Okay, the roots are called rhizid in those cases. So here the roots and stems are very well developed. That is why true. That is why sporophyta bearing true root, true stem, or true leaves. Okay, so that is another important. And here, as far as the life cycle, ಇದರೊಳಗೆ ನಾವು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಹೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಲ್ವಾ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಟೆರಿಡೋ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ xylem and phloem tracks are there, ರೈಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನೇನ್ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸೆಲಾಜಿನೆಲ್ಲಾ, ಓಕೆ, ಸೆಲಾಜಿನೆಲ್ಲಾ, ಇಕ್ವಿಸಿಟಮ್. ಸೊ ಇಕ್ವಿಸಿಟಮ್, ಓಕೆ, ಬಹಳ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಫರ್ನ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫರ್ನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಜೆರಿ ಗಿಡಗಳು ಅಂತ. ಫರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಫೋನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಫೋನ್ಸ್ ಅದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಲ್ವಿನಿಯಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆದಾಗೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಸಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸೆಲಾಜಿನೆಲ್ಲಾ, ಇಕ್ವಿಸಿಟಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಾಗಳು. ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ಗಳು. ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆನ್ಶಿಯಾ, ರಿಕ್ಷಿಯಾ, ಫಿನೇರಿಯಾ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೀವು ಗೆಮೆಟೋಫೈಟಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೆ ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿಯಾ, ಫಿಯೋಫೈಸಿಯಾ, ರೋಡೋಫೈಸಿಯಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಇವರು. ಈ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಬಹಳ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಲೀವ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೀವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ. ದೇ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಫರ್ನ್ ಲೀಫ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಲೀಫ್ ತರನೇ ಇದಾವಲ್ವಾ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಲೀವ್ಸ್ ಫರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಏನೋ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿರ್ತವೆ. ಎಸ್, ಇದು ಫರ್ನ್ ಒಂದು ಫರ್ನ್ ಲೀಫ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಇದ್ರ ಲೋಯರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಬೀಡ್ ಲೈಕ್ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ಬೀಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ. ಈ ತರ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ. ಯಾರು ಈ ತರ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದಾರೋ ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ವಾಟ್ ಆರ್ ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ಸ್? Phil means leaf, okay. Sporophyll means the leaf-like structures bearing sporangia are called sporophylls. So ಇದು ಒಂದು sporangium, okay. Sporangium, singular sporangium, plural sporangia. These sporangium, they produce the spores. They produce the spores. So that is why here they are having a spore mother cells. In sporophyll, the sporangia are there. Sporangia. Okay. These sporangia consist of spore mother cells. They are spore mother cells in sporangia. These spore mother cells, they undergo meiosis to produce the spores. Those spores which are haploid in nature, they germinate into the gametophytic plant. They produce the gametophytic plant. That gametophytic plant that produce the gametes, male and female gametes. Those gametes, after fertilization, they produce the zygote. That zygote, so it and develops into a sporophytic plant. So ಇದು ಇವ್ರ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಅಲ್ಲೇನು ಬ್ರಯೋಫೈಟದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್. ಆದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ತರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತರ ಅಲ್ಲೇನು ಹಾಕಿದ್ದು ಸೇಮ್ ಅದೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ. ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಒಂದ್ಸರಿ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆನಪ್ಪ. ಸೊ ಇದ್ರಾಗೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಈಗ
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಯಾವ ತರ ಸೈಕಲ್ ಮಾಡಿ ಸೇಮ್ ಸೈಕಲ್ ಫ್ಲೋ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೇಮ್ ಫ್ಲೋ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್, ಓಕೆ, ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ is the dominant plant. This is the main plant body. So okay, which is it is a diploid stage. Okay, so ಇದು diploid stage ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್. This ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಟ್ರೂ ರೂಟ್ ಟ್ರೂ ಲೀಫ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. It produce the spores where they having sporophylls ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ವಾ. ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಇದಾವೆ. ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ, ಈ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾಗಳು ಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವು ಮಿಯಾಸಿಸ್. ಎಸ್, ಸೊ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಇಂದ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಈ ತರ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಸೊ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ, ಸೊ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟದಿಂದ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ನಡೆದು ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. These spores, even haploid spores, ಇವು ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, these spores germinate. Okay, so they germinate into what? The spores germinate. ನೋಡಿ, ಅವು ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್. ಇದನ್ನ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಯಾಕೆ? ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಸ್ಪೋರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್. ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಯಾಕೆ? ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಜನರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆದಾಗ ಟೆರಿಡೋಫೈಟದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೋಟೋನಿಮಾ ಬಂದಿತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಪ್ರೋಟೋನಿಮಾ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಪ್ರೋಟೋನಿಮಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೀಫಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನೀವು ನೋಡಿ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ವಾ. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆದಾಗ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ but multicellular and a photosynthetic stage of gametophyte. That a small multicellular and photosynthetic, that is independent structure that generated by the spores as gametophyte, that is called prothallus. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಥ್ಯಾಲಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರೋಥ್ಯಾಲಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೋನಿಮಾ, ಅವೇನು ಬ್ರೇಫೈಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೋನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಮಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್, ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಟ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಇನ್ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೋಥ್ಯಾಲಸ್. ಸೊ ಇನ್ಕಾನ್ಸ್ಪಿಕಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಕಾನ್ಸ್ಪಿಕಿಯಸ್ ಪದನ ಸ್ಪೇಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ಕಾನ್ಸ್ಪಿಕಿಯಸ್, ಎಸ್, ಇನ್ಕಾನ್ಸ್ಪಿಕಿಯಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ but multicellular, multicellular. Okay, photosynthetic gametophyte. Okay, gametophyte of pteridophytes. Okay, is called prothallus. Prothallus definition ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದ್ಸರಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳ್ತು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಥ್ಯಾಲಸ್ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೋಥ್ಯಾಲಸ್. So that prothallus later it develops into a well differentiated structure. That well differentiated structure is called the gametophyte. So ಈ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪಿ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಜೊತೆ ನಾನು ಬರೀ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಾರ್ನರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಈ ತರ ಏನು ಈ ಪ್ರೋಥ್ಯಾಲಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ತರ ವೆಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೂಶುವಲ್ ಈ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆಲ್ಲ ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, 2 ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಂಗೆ ಆಂಥೆರಿಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಂಥೆರಿಡಿಯಂ ಅಥವಾ ಆಂಥೆರಿಡಿಯಾ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ. ಸೊ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ, ರೈಟ್, 2 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಆಂಥೆರಿಡಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಂ. ಆಂಥೆರಿಡಿಯಂ ವೇರ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಂಥೆರೋಸೈಡ್ಸ್. ಇವು ಆಂಥೆರೋಸೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತವೆ, ಆಂಥೆರೋಸೈಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ವೇರ್ egg is single egg is developed inside the base of the flask, that is a female.
ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ಈ ಆಂಥೆರಿಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ ಎರಡು ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಬರ್ತವಲ್ವ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಆಂಥೆರಿಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಆಂಥೆರಿಡಿಯಾ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ, ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಂ ಅಂತ ಬರೆಯೋ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಥೆರೋಸೈಡ್ಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೋರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಆಂಥೆರೋಸೈಡ್ಸ್, ಆಂಥೆರೋಸಾಯಿಡ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಪೋರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, so these are flagellated usually because they have to swim in the water body like in Bryophyta in order to reach the female gamete. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು. ಅಟ್ ದ ಬೇಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಎಗ್, ಸಿಂಗಲ್ ಎಗ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೌತ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್. ಈ ತರ ಇದ್ರ ಮೌತ್ ರೀಜನ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ದೀಸ್ ಆಂಥೆರಾಯ್ಡ್ಸ್ ದೇ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಂಥೆರಿಡಿಯಾ and they swim in the water medium. They travel in the water medium in order to reach the female sex organ, that is archegonium, and they enter into the mouth. They reach the mouth of this archegonium and they enter into this and fuses with the egg cell. And fuse with the egg cell, that is called syngamy. ಅದನ್ನೇ ಕರಿತೀವಿ ನಾವೀಗ syngamy, right? So syngamy. So this syngamy results in the formation of what? Zygote. Okay, so it results in the formation of a zygote. ಇದರಿಂದ zygote formation ಆಗುತ್ತೆ, which is diploid now. So ಇದು diploid ಆಯ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಇದು ಕೂಡ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಇದು ಕೂಡ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಎಗ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್. So by the fusion of two haploid it forms a diploid zygote. ಈ diploid zygote formation ಆಗುತ್ತೆ. So this diploid zygote it later produce the well developed dominant stage, that is called sporophyte. This sporophyte in the same cycle will repeat again. Okay, so ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ. ಇದು ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ಆಫ್ಟರ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಇದು ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ ಇಸ್ ಅ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್, gametophyta haploid, next it button gametes haploid, after fertilization or syngamy again diploid. So this is diploid and this is a haploid. So here in the life cycle of pteridophytes and bryophytes, the entire life cycle involves two generations, that is sporophytic phase and a gametophytic phase. Here the sporophytic phase and it alternates the gametophytic phase and vice versa. That means the life cycle of bryophytes and pteridophytes involved two generations where the gametophytic phase alternates the sporophytic phase. Such generation are called alternation of generation. What is alternation of generation? Idu ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ question. What is alternation of generation? Alternation of generation is the life cycle that appeared in case of plants where the life cycle involved two generations such as sporophytic phase and gametophytic phase, where the gametophytic phase it alternates the sporophytic phase and vice versa. That type of life cycle is called the alternate of generation. So alternate of generation ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. Yes, so regarding this pteridophytes, one more point I have to mention here is not all pteridophytes are homosporous. ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತರ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸೊ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರ, ಈ ಕೆಲವು pteridophytes ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರ. ಬಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ pteridophytes ಲೈಕ್ ಸೆಲಾಜಿನೆಲ್ಲಾ, ನೋಡಿ ಸೆಲಾಜಿನೆಲ್ಲಾ ಆರ್ ಸಾಲ್ವಿನಿಯಾ, ನೋಡಿ ಸಾಲ್ವಿನಿಯಾ. ಸೊ ಈ ತರ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಇವರು ದೇ ಆರ್ ಹೆಟಿರೋಸ್ಪೋರಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಹೋಮೋಸ್ಪೋರಸ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಹೆಟಿರೋಸ್ಪೋರಸ್. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಕಲಿತು. ವಾಟ್ ಆರ್ homosporous plants or what are heterosporous? The spores, the plants which produce the similar type of spores in the sporangium of the sporophytic phase are called homosporous. And some of the plants they produce two different type of spores, that is megaspores and microspores. Such are called heterosporous. In case of pteridophytes, Selaginella, Salvinia, these are heterosporous which produce the two different type of spores, that is megaspores and microspores.
ನೋಡಿ, ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್, ಹೀಗೆ 2 ತರ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವ್ರನ್ನ ಹೆಟ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸ್, ಈ ತರ ಹೆಟ್ರೋಸ್ಪೋರಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರಾಂಜಿಯಂ. ಸೊ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರಾಂಜಿಯಂ and they produce the female gametophyta. So ನೋಡಿ, female gametophyta, they produce the female gametophyte. Microsporangia, so where they produce the male gametophyte. So microsporangium produce the male gametophyte, megasporangium produce the female gametophyte. But these both the gametes, they are independent. Okay, both of them are independent, and female gametophyte it retained on the parental sporophyta, on the parent sporophyta. After fertilization they produce the zygote, and the zygote develops into embryo. Okay, it produces into the embryo. So it shows the seed habit condition. That means it is a seed habit. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿನೇ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಬನ್ನಿ, ಸೀಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರೀಕರ್ಸರ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ದ zygote it develops into embryo, and later so this embryo ಆಗುತ್ತೆ. So it indicates that it is the seed habit property. Therefore precursor of seed habit appeared in case of these. Okay, next, ಈ ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತವಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ಸ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೋಮೋಸ್ಪೋರಸಲ್ ಒಂದೇ ತರ ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. those ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ they may arranged spirally on a special branch and they form a compact structure. That compact structure is referred as the strobila. ನೋಡಿ, ಸ್ಟ್ರೊಬೈಲೈ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೊಬೈಲೈ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೊಬೈಲೈ ಕೇಳಬಹುದು. ದ ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಾ ಆನ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ದೇ ಅರೇಂಜ್ ಸ್ಪೈರಲಿ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ದಟ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೊಬೈಲೈ. ಆರ್ if they form a ball-like structure by close compacting each other, then it is called cone. Okay, ಇದು ಕೋನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು. ಮುಂದೆ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೊಬೈಲೈ ಆರ್ ಕೋನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವು, these are the structures that are formed by the spiral arrangement of a sporophylls on a special structure as a compact structure, such are called strobili. ಈ ಸ್ಟ್ರೊಬೈಲೈ ಕೂಡ ಒಂದು ಪದ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಹೌ ಡೂ ದ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಅಂತ. ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು 4 ಕ್ಲಾಸಸ್. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳಿದೀವಿ. ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ 4 ಕ್ಲಾಸಸ್. ಕ್ಲಾಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಸೈಲಾಪ್ಸಿಡಾ. ಓಕೆ, ಸೈಲಾಪ್ಸಿಡಾ. ಓಕೆ, ಸೈಲಾಟಾಪ್ಸಿಡಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳಕಂತಾರೆ. ಇದು ಸೈಲಾಪ್ಸಿಡಾ, ಸಾರಿ, ಇದು ಸೈಲಾಪ್ಸಿಡಾ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಸೈಲಾಪ್ಸಿಡಾ. ಇನ್ನ ಅದೇ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಲೈಕಾಪ್ಸಿಡಾ. ಎಸ್, ಲೈಕಾಪ್ಸಿಡಾ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೀನಾಪ್ಸಿಡಾ. ಎಸ್, ಸ್ಪೀನಾಪ್ಸಿಡಾ. ಅಲ್ಲಷ್ಟೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಟೀರಾಪ್ಸಿಡಾ. ಓಕೆ, ಟೀರಾಪ್ಸಿಡಾ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇದರೊಳಗಡೆ ಸೈಲಾಪ್ಸಿಡಾ, ಲೈಕಾಪ್ಸಿಡಾ, ಸ್ಪೀನಾಪ್ಸಿಡಾ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಟೀರಾಪ್ಸಿಡಾ 4 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದಾವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೈಲೋಟಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೈಲೋಟಮ್ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೈಲೋಟಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಲಾಪ್ಸಿಡಾ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಇನ್ನು ಲೈಕಾಪ್ಸಿಡಾಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಲೈಕೋಪೋಡಿಯಂ. ಎಸ್, ಲೈಕೋಪೋಡಿಯಂ. ಓಕೆ, ಲೈಕೋಪೋಡಿಯಂ. ಸ್ಪೀನಾಪ್ಸಿಡಾಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಿಸೆಟಮ್. ಓಕೆ, ಈಕ್ವಿಸೆಟಮ್ ತಗೋಬಹುದು. ಇನ್ನ ಟೀರಾಪ್ಸಿಡಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಯಾಪ್ಟೆರಿಸ್. ಡ್ರಯಾಪ್ಟೆರಿಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಡು ಒಳಗಡೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಥಿಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ. ಡ್ರಯಾಪ್ಟೆರಿಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿದೀರಾ, ಬಟ್ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ಅಡಿಯಾಂಟಮ್.
Yes, okay. So these are the classes. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಬರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀಟ್ ಹೋಗೋರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೈಲಾಬ್ಸ್ ಇಡೋದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೇಡೋಫೈಟ್ಸ್, ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಎಸ್, ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಬರೋಣ. So far we discussed about non-spermatophytes or which do not able to produce the seeds. Algae, Bryophyta, Pteridophyta. So these are non-spermatophytes. That means that they are not able to produce the seeds. But gymnosperms and angiosperms, these are spermatophytes. These are called spermatophytes because they produce the seeds. Okay, so these are able to produce the seeds. You ಬೀಜನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ. So that is why these are seed bearing plants. Seed bearing plants. Okay, so seed bearing plants, they produce the seeds. ನೋಡಿ, ಇದುವರೆಗೆ ಸೀಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಸೀಡ್ಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡೋ ಸಿಕ್ಕರು. ಸೊ ಈ ಸೀಡ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಸ್ಪರ್ಮಾ ಮೀನ್ಸ್ ಸೀಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಫೈಟ್. ಫೈಟಾ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ನೀವು ರಿಯಲ್ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೀಡ್ ಬಿಯರಿಂಗ್. However, these seeds are naked seeds. Naked seeds. That is the most prominent feature of a gymnosperm. They produce the naked seeds. What is that naked seeds? Naked seeds ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ, the name itself indicates gymno. Okay, gymnos means it is naked. It means its meaning is itself is naked. Okay, sperma means a seed. Once again, okay, sperma means seed ಬರ್ತಿದೆ. Okay, sperma, that is a seed. Yes, so okay, gymnosperms are naked seeded plants. These are naked seeded plants ಅಂತ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆ ಸೀಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಸೀಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೀಡ್ ಸುತ್ತ ಫ್ರೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಒಳಗಡೆ ವಾಟೆ ಇದೆ, ವಾಟೆ ಒಳಗಡೆ ಸೀಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಸುತ್ತ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಇದೆ. ಹಾಗೇನೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಂಡ್ರು ಈ ಹಣ್ಣು ಸುತ್ತ ಹಣ್ಣು ಇರುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಬೀಜ ಇರುತ್ತೆ. ಅವು ನಾಟ್ ನೇಕೆಡ್ ಸೀಡ್ಸ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ಕವರ್ಡ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಅವಕ್ಕೆ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮನ ಅರ್ಥ. ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಡ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಕವರ್ಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಸುತ್ತ ಫ್ರೂಟ್ ವಾಲ್ ಇದೆ, ಫ್ರೂಟ್ ಕೋಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಫ್ರೂಟ್ ಕೋಟ್. ಆ ತರ ಫ್ರೂಟ್ ವಾಲ್ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇನ್ ಓವರಿ. ದ ಸೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇನ್ ಓವರಿ. ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಓವಿಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓವಿಲ್ಸ್ ಲೇಟರ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೀಡ್ಸ್, ಓವರಿ ಡೆವಲಪ್ ಇಂಟು ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇನ್ ಓವರಿ. That is why seeds directly matured into the ovules directly matured into seeds, where the ovary wall is absent. Hence, there is no fruit wall. Therefore, these are naked seeded. ಅದಕ್ಕೆ ಇವನ್ನ naked seeded plants ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. That's very important feature. ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. Yes, come to this life generation, that is alteration of generation. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದು ಡಿಪ್ಲೋಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್, ಬ್ರಯೋಫೈಟಾ ಮತ್ತು ಟೆಡೋಫೈಟಾ ಹ್ಯಾಪ್ಲೋ ಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಬ್ರಯೋಫೈಟಾನ ಹ್ಯಾಪ್ಲೋ ಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಅನ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟಾ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಟೆಡೋಫೈಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಪ್ಲೋ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಅನ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಾ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಾ ಮಾತ್ರ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇನ್ನ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್. ಇದೆಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಏನು ಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇದೆ, ಇದು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಗಿಡ ಮರ ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನ ದಿನನಿತ್ಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಾಗಳು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವು. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲಾಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಫೇಸ್. ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆರ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಾ. ಹಾಗೆ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಾ, ಎಸ್, ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಾ, ತೆಂಗಿ ಮರ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಗಿಡಗಳು ನೋಡಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಾಗಳು. ಈ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಾ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್, ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ gymnosperms. So in some case it may be in the form of shrubs. Okay, ನೋಡಿ shrubs ತರ ಈಗ ಗಿಂಕೋ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕೆಲವು shrubs ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ನೀಟಮ್ ಅಂತ ಇದೆ.
ಅದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಲಯ ಅಂತ ಕ್ರೀಪರ್ ತರ ಕೆಲವು ಇರ್ಬೋದು, ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ಬೋದು. ಕೆಲವು ಮೀಡಿಯಂ ಟ್ರೀಸ್ ಇದಾವೆ, ಮೀಡಿಯಂ ಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಮೀಡಿಯಂ ಟ್ರೀಸ್ ತರ ಕೆಲವರು ಮೀಡಿಯಂ ಟ್ರೀಸ್ ಇದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸೈಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರೀ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅಥವಾ ಏನು ಶಬ್ ತರ ಕೂಡ ಇರ್ತಾವೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪೈನಸ್ ಇವು ಕೂಡ ಮೀಡಿಯಂ ಟ್ರೀಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಣಬಹುದು. ಕೆಲವು ಹ್ಯೂಜ್ ಟ್ರೀಸ್ ನೋಡಿ, ಮೀಡಿಯಂ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಟಾಲ್ ಟ್ರೀಸ್. ಟಾಲ್ ಟ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಊಹೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಿಕ್ವೋಯಾ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸಿಕ್ವೋಯಾ ಟಾಲ್ ಟ್ರೀಸ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಸ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೀ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಯಾವುದು, ಸಿಕ್ವೋಯಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಟಾಲ್ ಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಹ್ಯೂಜ್ ಟ್ರೀಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ರಾಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಈ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನೀಗ ಕಮ್ ಟು ದ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ರೂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ದೇ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಎಸ್, ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇವ್ರೊಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ ರೂಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಏನ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕೋರೈಸಾ. ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೈಕೋರೈಸಾ. ಓಕೆ, ಮೈಕೋರೈಸಾ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊರಲಾಯ್ಡ್ ರೂಟ್ಸ್. ಕೊರಲಾಯ್ಡ್ ರೂಟ್ಸ್ ನೋಡಪ್ಪ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತಪ್ಪ. ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೈಕೋರೈಸಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೂ ಬೇಕಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೈಕೋರೈಸಾ? ಸೊ ಮೈಕೋ ಮೀನ್ಸ್ ಫಂಗೈ, ಮೈಕಾಲಜಿ ಫಂಗೈ, ಫಂಗಸ್. ಓಕೆ, ಮೈಕೋಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಂಗೈನ ಬರುವಗಳು. ಮೈಸೀಲಿಯಂ ಫಂಗೈ ಬಾಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ MICO ಮೈಕೋ ಬಂದ್ರೆ ಫಂಗಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ರೈಸನ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ಮೊದಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮಿನ ರೂಟ್ಸ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಪೈನಸ್ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಪೈನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟಿ ಬಂದ್ರೆ ಪೈನಸ್ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ವಾ, ಸೈಕಾಸ್. ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವು ದಿನನಿತ್ಯ ನೋಡೋದು ಬೇಕಷ್ಟು ಪಾರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೈಕಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಹೋಗಿ ಅದ್ರೊಳಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಸೈಕಾಸ್ ನೋಡಿ, ಇಮೇಜಸ್ ಬೇಕಾಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೈಕಾಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಪೈನಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿ ಪೈನಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡುಬಾರದು. ಸೊ ಸೈಕಾಸ್ ಗಿಂಕೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗಿಂಕೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ನೋಡಿ ಇವನ್ನ. ಓಕೆ, ಗಿಂಕೋ. ಸೊ ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ಸಿಡ್ರಸ್. ಓಕೆ, ಸಿಡ್ರಸ್. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಈಗ ತಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಸಿಕ್ವೋಯಾ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಸಿಕ್ವೋಯಾ. ಎಸ್, ಸಿಕ್ವೋಯಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇಮಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಇದೇ ತರ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಈ ತರ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬೆಳಿತೀವಿ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಇಂಥವಂತೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅವನು ಕೂಡ ಸರಿ ಕಣ್ಣಾಡ್ಸೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ರೈಟ್, ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಈಗ ಕೆಲವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೈನಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಹೋದ್ರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೈನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಂಗಸ್. ನೋಡಿ, ಕೆಲವು ಗ್ಲಾಮಸ್ ಜಾತಿಯ ಫಂಗಸ್ ಅಂತ ಇದಾವೆ. ಆ ಫಂಗಸ್ ದೇ live in the roots of a pinus plant. That association between roots and fungus is called mycorrhiza. Mycorrhiza is a symbiotic association between a root and a fungi. That is called mycorrhiza. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಅಂದ್ರೆ they are mutually helped each other. That is they are symbiotic life. That means they are mutual help ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಗಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫಂಗಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಣ್ಣಿಂದ ಸೊ ಈ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಅಂತ ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಡ್ರಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದಾಗ ರೂಟ್ ಒಣಗದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಈ ಸಾಯಿಲ್ ಬಾರ್ನ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಆ ರೋಗಗಳಿಂದ ರೂಟ್ಗೆ ರೋಗ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫಂಗಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಗಿಡಗಳಿಗೆ. ಮೈಕೋರೈಸಾ ಯಾವುದೇ ಮೈಕೋರೈಸಾಗಳಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ರೂಟ್ ಇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಫಂಗಸ್. ಫಂಗಸ್ಗೆ ರೂಟ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಆರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಅದು ಮೈಕೋರೈಸಾ. ಈ ತರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರೋದುಂಟು. ಕೊರಲಾಯ್ಡ್ ರೂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಸೈಕಾಸಿ ಬನ್ನಿ. ಸೈಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ರೂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸೈಕಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಸಯನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ನೋಡಿ, ಸಯನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸಯನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಸಯನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್. ಎಸ್. ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, cyanobacteria. Those bacteria associated with the roots of cycas plants are such association is called carotid roots, or such a type of roots or special type of roots are called carotid roots, which help in the fixation of nitrogen for the plant. Okay, so ಈ ತರ ರೂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ದೇ ಮೇ ಬಿ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್, ಅನ್ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್. ಬ್ರಾಂಚ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ತರ ಸೈಕಾಸಿ ಬಂದ್ರೆ ಯೂಶುವಲಿ ಅನ್ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್.
ಸ್ಪೈನಸ್ ಸಿಡ್ರಸ್ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಹೆವಿಲಿ ಬ್ರಾಂಚೆಡ್ ಆ ತರ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸ್ಟೆಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಲೀವ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೀವ್ಸ್, ಸೊ ದೇ ಮೇ ಬಿ ಆಗ್ಬಹುದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಸೊ ಲೀವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಲೀಫ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲೀಫ್ ಇದೆ. However, these leaves play very important role in the survival of the plant, especially in a drastic condition, extremely high temperature. ನೋಡು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಆರ್ ಇನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, ನೋಡಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಎಂತದಿದೆಯೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ, ಆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯೂಮಿಡ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಭಯಂಕರ ಶೀತ ಅಥವಾ ಹಿಮ ಬೀಳ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ, ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ at that time in the during extremely high temperature, cold, humid or even wind. Okay, so wind ಕೂಡ ಭಾರಿ ಗಾಳಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದೆವು ಲೀವ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೋನಿಫೆರಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಕೋನಿಫೆರಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಈ ಕೋನಿಫೆರಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ನೀಡ್ಲು ತರ ಲೀವ್ಸ್ ಇರ್ತಿದ್ರೊಳಗಡೆ. ಸೂಜಿ ಪರ್ಣ ಕಾಡುಗಳು ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಕೋನಿಫೆರಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರೀತಾರೆ. ಸೂಜಿ ಪರ್ಣ ಕಾಡು, ಪರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆ, ಸೂಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಜಿ ತರ ಎಲೆಗಳು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಲೀವ್ಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ನೀಡಲ್ ಲೈಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀಡಲ್ ಲೈಕ್ in order to reduce the surface, not to reduce their surface, so that they can avoid the loss of water through the stomata. So that is why they are modified to needly like ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಜಿ ಪರ್ಣ ಕಾಡುಗಳು ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ವಿತ್ ಥಿಕ್ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್ ನೋಡಿ, ಥಿಕ್ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಏನು ಎಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಥಿಕ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿ ಲೇಯರ್ ಕವರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಥಿಕ್ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಥಿಕ್ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿತ್ ಸಬ್ಮರ್ಜ್ಡ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಸಬ್ಮರ್ಜ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲ್ ಡೀಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಇರ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಅತ್ಯಂತ ಮೇಲಿರಲ್ಲ, ಅವನ ಸಂಕನ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು, ಸಂಕನ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ. ಸೊ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಒಳಗೆ ಉದುಗಿದ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊಗಳಿದ್ರೆ ಅವು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀರು ಆವಿ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಟು ಝೀರಿಕ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಝೀರಿಕ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಲೀಫ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕೋನಿಫೆರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಲೀಫ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ವೆಲ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ರೂಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋಣ. ಸೊ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅತ್ಯಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ನಮ್ದು ಅದೇ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಒಂಚೂರು ನೋಡೋಣ. ಅದೇ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗೋದು ನಾವೀಗ. ಎಸ್, ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್. ಎಸ್, ಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್. ಇಲ್ಲಿ ದ ಮೇಜರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಮೇಜರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯಾವ್ದಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ? ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಾ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಾ, ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ರೂಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇನ್ನ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಟ್ಟಂತ ಇದ್ರಾಗೆ ನಾವು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೇಜರ್ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ವಾ. ಈ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ, ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಟೆರೋಸ್ಪೋರಸ್. ನೋಡಿರಿ, ಹೆಟೆರೋಸ್ಪೋರಸ್. That means they produce two different type of spores, that is megaspores and microspores. That is why in sporophylls also there are two types. ಈ ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ ನೋಡಿ, ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ ಅಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್, ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಎರಡು ತರ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಟೆರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್, ಹೀಗೆ ಎರಡು ತರ ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ. Again, these sporophylls they are produced on a specialized structure and they are arranged spirally to form a compact structure. That a compact lax, the compact structure or lax is called the strobili. Agli helkottvalva, strobili, especially these strobili always in the form cones. ನೋಡಿ, ಕೋನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಕೋನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಫೋಟೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ ಕೋನ್ಸ್.
So these cones, if it is made up of a megasporophyll, that is called a female cone. Made up of microsporophyll, that is called male cone. So female cone ಅಥವಾ ಫೀಮೇಲ್ ಸ್ಟ್ರೊಬೈಲೈ, ಆಮೇಲೆ ಮೇಲ್ ಸ್ಟ್ರೊಬೈಲೈ. ಈಗ ಎರಡು ತರ ಸ್ಟ್ರೊಬೈಲ್ಗಳಾಗ್ತವೆ, ಮೇಲ್ ಸ್ಟ್ರೊಬೈಲೆ ಮತ್ತೆ ಫೀಮೇಲ್ ಸ್ಟ್ರೊಬೈಲೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಈ ಫೀಮೇಲ್ ಸ್ಟ್ರೊಬೈಲೈಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರಫಿಲ್. ಈ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರಫಿಲ್ ಯೂಶುವಲಿ ಅದನ್ನ ಚೂರು ಚಿತ್ರಣ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸಕ್ ಬಹಳ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇದು ಏನು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರಫಿಲ್. ಇದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರಫಿಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಈ ತರ ಇಂಥವು ನೂರಾರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೋನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಮೇಲ್ ಸ್ಟ್ರೊಬೈಲೈ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ ಕೋನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಓಕೆ, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರಫಿಲ್ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರಫಿಲ್ ಇದು. ಅದೇ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರಫಿಲ್ ಬನ್ನಿ. ಮೆಗಾಸ್ಪೋರಫಿಲ್ ಬಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಮೆಗಾಸ್ಪೋರಫಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಮೆಗಾಸ್ಪೋರಫಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ದೇ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಆನ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಮೆಗಾಸ್ಪೋರಫಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಗಾಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ನೋಡು, ಇವೆಲ್ಲ ಮೆಗಾಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಇವು ಮೆಗಾಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ತರ ಇದು ಒಂದು ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್, ಇದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರಫಿಲ್. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರಫಿಲ್ ದೇ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಸ್ಪೆಕಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಲ್ ಸ್ಟ್ರೊಬೈಲೆ, ಇವು ಫೀಮೇಲ್ ಸ್ಟ್ರೊಬೈಲೆ. ಸೈಕಾಸ್ ಇವು ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೈಕಾಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಏನು ಮೆಗಾಸ್ಪೋರಫಿಲ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಬಟ್ ಇವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರಫಿಲ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮೆಗಾಸ್ಪೋರಫಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರಫಿಲ್. ಸೊ ಈ ತರ ಸ್ಪೋರಫಿಲ್ಗಳು ಲೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ. ನೋಡಿ ಎಂಟ್ರೋಸ್ಪೋರಿಸ್ ಬಂದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವು ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿ ಏನು ಸ್ಟ್ರೊಬೈಲೆಗಳಾಗಿದಾವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರಫಿಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದರೊಳಗೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರಫಿಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ microsporangium. These microsporangium they produce the microspores. So ಆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ನಡೆದು ಈ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಈ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್, ಸೊ ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಇವರು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್, ಎಸ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್, ಸೊ ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮಿಯಾಸಿಸ್ and produce the megaspores. So megaspores ಅನ್ನ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಯೋಣ, ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಇವರು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವರು ಓವಮ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು? ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ ಇವ್ ಬಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಇದೆ, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ. ಈ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯೇಟ್ ಅನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಈ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯೇಟ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಇವು, ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅವು ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಹೋಗ್ತವೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ, ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಇವು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನೇ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್, ಇವನ್ನೇ ನಾವು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಇದೇ ತರ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರಫಿಲ್ ಫೀಮೇಲ್ ಹೋದ್ರೆ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರಫಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಮೆಗಾಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಆಗ್ತವೆ. ಮೆಗಾಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂದ್ರೆ ಓವಮ್. ಸೊ ಓವಮ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಹೋಗಿ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತವೆ. ಸೊ ಅವೇ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಅವು ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಅಥವಾ ಫೀಮೇಲ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆ ಫೀಮೇಲ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಓವಮ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಚೈನ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಚೈನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ದ ಟೆಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್, ಇನ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ these gametophytes they do not lead independent life. They attached within the sporangium in the parent body.
ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತವೆ, ಇವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್, ಗೆಮೆಟೋಫೈಟಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇನ್ಕಾನ್ಸ್ಪಿಕಸ್, ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿವ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಇರುತ್ತೆ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ರೈಟ್. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಈ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಬರ್ತೀವೋ ಇವರ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಫೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಏನು ಓಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಈಗ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಆಫ್ಟರ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ದೀಸ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ಸ್, ದೇ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅ microsporangium and they travel by the wind current and reach the female gametophyte. So female gametophyte, and they enter into that and fuses with the egg to form the zygote. So that zygote it enter into the embryonic stage. That embryonic stage finally produce the sporophytic plant. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ the gametophytic is not an independent, it is a very short lived and it is insignificant in case of these higher plants. Okay, only sporophyte is the dominant. So after the reaching of this pollen grains to the archegonium, that is female gametophyta, the fertilization will occur to form the zygote. That zygote it later develops into embryo, and ovule it turns into seed, but that seed is not covered, hence the naked seeded plants. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮೇತ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಕೇರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾವು ನಿಲ್ಸೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.